Hello children, a very good morning. How are you all doing children? I hope you all are doing good. Be safe at home, don't go out unnecessarily. Don't play in the hot sun. And one more thing children, the condition is very worse. చాలా సివియర్గా కోవిడ్ స్ప్రెడ్ జరుగుతుంది. సో అందరూ కూడా జాగ్రత్తగా ఇంట్లోనే ఉండి వీడియోస్ వాచ్ చేస్తూ చక్కగా హోంవర్క్స్ చేసుకుంటూ ఇంట్లోనే ఆడుకోండి. ఎక్కడికి బయటికి వెళ్ళొద్దు. ఒకవేళ వెళ్ళినా కూడా తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో వెళ్తే కనుక మాస్క్ వేసుకోండి, శానిటైజర్ యూజ్ చేయండి. ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఫ్రీక్వెంట్గా హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోండి. ఓకే, ఈట్ హెల్దీ ఫుడ్ అండ్ డూ ఎక్సర్సైజ్ కూడా చేయండి. చిన్న చిన్న పీటీ టీచర్ పెడుతున్నారు కదా, పీటీ క్లాసు, సూక్ష్మ వ్యాయామం పెడుతున్నారు కదా, క్లాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. రెగ్యులర్గా ఎక్సర్సైజ్ కూడా చేయండి. హెల్దీ డైట్ తీసుకోండి, బాగా పడుకోండి. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? అర్థమైంది అందరికీ? ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ ఫాలో అవుతూ ఇంట్లోనే జాగ్రత్తగా ఉండి వర్క్స్ అందరూ సబ్మిట్ చేయండి అమ్మా. ఓన్లీ ఫ్యూ పీపుల్, వెరీ 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 ఫ్యూ పీపుల్ ఆర్ సబ్మిటింగ్ ద హోంవర్క్స్. ఇంగ్లీష్ అవనివ్వండి, గ్రామర్ అవనివ్వండి, చాలా తక్కువ మంది, ఓన్లీ టిప్స్ మీద కౌంట్ చేయొచ్చు. 5 or 6 members they are submitting me. Please do your homeworks and follow the videos రెగ్యులర్గా వాచ్ చేయండి, హోంవర్క్స్ రెగ్యులర్గా చేయండి. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ గ్రామర్ క్లాస్. నౌ in today's class, before going into our today's class, I would like to ask one question, that is, how many parts of speech do we have children? Yes, we have 8 parts of speech, isn't it? Kada 8 parts of speech unnai kada. What are they children? Yes, they are noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction and interjection. So ivi 8 parts of speech. I'll write on the board. Look at the board all of you. 8 parts of speech we have, isn't it? 8 parts of speech. They are noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, and last one is interjection. So noun you all know, all naming words are known as nouns. Pronoun, like instead of a noun we'll use a word, that is a pronoun. Verb, action words are known as verbs kada. Adverb, which adds meaning to the verb, something to the meaning of the verb. Now today you all know that preposition, adjective. What is an adjective? Yes, describing words are adjectives. Now what is a preposition? In today's class let us learn about what is a preposition. Preposition ante ento ee roju class lo telusukundam. Okay, is it clear? So how many parts of speech do we have? 8. Remember children, this is very very important. సో మీ హయ్యర్కి వెళ్ళినా కూడా ఇవి చాలా ఉపయోగపడతాయి. గ్రామర్ ఎప్పుడూ కూడా మర్చిపోకూడదు. సో మీరు హయ్యర్కి 4th, 5th, 6th, 7th, 10th ఇంటర్మీడియట్కి, డిగ్రీకి వెళ్ళినా కూడా ఇవి చాలా ఉపయోగపడతాయి. ఈ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో టుడే ఇన్ టుడేస్ క్లాస్ లెట్ us learn what is a preposition. Okay children, is it clear?
ప్రిపోజిషన్ పేరులోనే ఉంది చూడండి మా పొజిషన్. పొజిషన్ సో పేరులోనే ఉంది చూసారా పొజిషన్ అని. ప్రీ అంటే బిఫోర్, అంటే నౌన్కి బిఫోర్ యూజ్ చేసేది దాని యొక్క, అంటే a word which is used before a noun. అంటే బిఫోర్ ఏ నౌన్ ఆర్ ఏ ప్రొనౌన్, నౌన్కి ముందు కానీ ప్రొనౌన్కి ముందు కానీ యూజ్ చేసేదే ప్రిపోజిషన్ అనమాట. సో ప్రీ అంటే బిఫోర్ అని అర్థం. ప్రీ అంటే బిఫోర్. ఎక్కడ పొజిషన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? నౌన్కి బిఫోర్ ఏ నౌన్ ఆర్ అ ప్రొనౌన్. అర్థమైందా? సో ప్రిపోజిషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ వర్డ్ విచ్ ఈస్ placed before a noun or a pronoun అని అనమాట. ఇట్ షోస్ ద రిలేషన్ చూపిస్తుంది అనమాట. లెట్ us see some examples. On a tree, under a tree, under a table or under the table. Okay, under the table. To the market. So like this, on, under, to, off, OF off, OFF off కూడా ఇవన్నీ కూడా ప్రిపోజిషన్స్. in, at, okay, with, from, since, for, since, before, after, behind, beside, out, outside, inside, in front of, okay. What else? Through, towards, over, up, upstairs. ఇవన్నీ కూడా ప్రిపోజిషన్స్. by is also a preposition. So like this, so many prepositions are there which are given in your textbook. Into, into, out, outside, inside. అన్నీ కూడా ప్రిపోజిషన్స్. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ చిల్డ్రన్? సో బిఫోర్ ఏ నౌన్ అని చెప్పాను కదా, నౌన్ ఇది ట్రీ అన్నది నౌన్. సో నౌన్కు ముందు యూజ్ చేసిన వర్డ్ని మనం ప్రిపోజిషన్ ఎప్పుడు కూడా బిఫోర్ ఏ నౌన్కి బిఫోర్ ముందు ప్లేస్ అయి ఉంటుంది అనమాట. దాన్ని మనం ప్రిపోజిషన్ అంటాం. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ప్రిపోజిషన్స్ ఓన్లీ. ఇవన్నీ కూడా ప్రిపోజిషన్స్. బిట్వీన్, అమాంగ్. బిట్వీన్ అంటే ఇద్దరికి మధ్యలో ఉంటే బిట్వీన్ అంటాం. అదే ఇద్దరికన్నా ఎక్కువ ఉంటే అమాంగ్ అంటాం. ఓకే, అర్థమైందా? బిట్వీన్ అంటే సీత సాట్ బిట్వీన్ హర్ మామ్ అండ్ డాడ్, అంటే ఇద్దరికి మధ్యలో కూర్చుందని. అమాంగ్ అంటే డిస్ట్రిబ్యూట్ దీస్ చాక్లెట్స్ అమాంగ్ చిల్డ్రన్ అన్నాం అనుకోండి. అమాంగ్ అంటే అందరికీ పంచిపెట్టమని, అంటే ఇంకా ఎక్కువ ఉన్నారు కాబట్టి అమాంగ్ యూస్ చేస్తాం. సో లైక్ దిస్
So many examples are there of positions. So on the basis of this concept only, I gave few sentences, fill in the blanks. These fill in the blanks you all have to fill with the correct preposition. See here, look here. Fill in the blanks with suitable prepositions. We are glad dash her success. I am preparing well dash the examination. Beware dash mad dogs. Children are very fond dash sweets. Are you familiar dash her? Are you familiar dash her? So these are the sentences I gave. So is it clear, children? So you all have to do the homework. Is it clear? See, we are glad dash her success. I am preparing well dash examination. Beware dash mad dogs. Children are very fond dash sweets. Are you familiar dash her? Are you? Okay, so these are the sentences I gave as homework. You all have to do the homework and submit me. So everyone should do the homework and post your homeworks, English and grammar, to my personal number. Okay, tomorrow let's continue with the a new topic. Okay, is it clear? All of you, అర్థమైంది కదా అందరికీ? Okay, we'll go with the prepositions reading part. Tomorrow we'll go with the reading part of prepositions in your textbook. Okay, that's all for today. Do your homeworks, okay, and post to my personal number. అందరూ కూడా homeworks చేసి పోస్ట్ చేయండి అమ్మా. నా పర్సనల్ నెంబర్కి డేట్ వేయండి. అండ్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ యువర్ పేజ్, అంటే హోంవర్క్ బుక్లో పైన మీ పేరు రాయండి. నేను ఎప్పుడు కూడా మీ హోంవర్క్స్ ఈ పేజ్ అంటే మీ నేమ్ చూసే మీకు పోస్ట్ చేస్తాం ఎప్పుడైనా సరే. సో ఈ నేమ్ ఇక్కడ మీరు రాస్తే సరిపోతుంది. డోంట్ సెండ్ అస్ ఎనీ మెసేజెస్ పంపించవద్దు. ఇక్కడే జస్ట్ హోంవర్క్ రాస్తున్నప్పుడు డేట్ వేసి దాని పక్కనే నేమ్ రాయండి. నేమ్ రాసి అంటే హోంవర్క్ చేయండి. అప్పుడు మాకు ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, సో అందరు కూడా మెసేజెస్ పెడుతున్నారు, దయచేసి మెసేజెస్ పెట్టద్దు. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? రైట్ యువర్ నేమ్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ హోంవర్క్ బుక్, అంటే పేజ్ మీద టాప్లో డేట్ పక్కనే మీ పేరు రాసి మీ హోంవర్క్ని పోస్ట్ చేయండి. ఇట్ విల్ బీ ఈజీ ఫర్ అస్ టు డూ ద కరెక్షన్. అర్థమైంది అందరికీ? మాకు ఈజీగా ఉంటుంది కరెక్షన్కి. లేకపోతే మీ నెంబర్స్ సర్చ్ అవుట్ చేసి ఆ పిక్స్ మళ్ళీ మీ నెంబర్స్కి ఫార్వర్డ్ చేయాలంటే కష్టంగా ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైనా సరే ఎప్పుడు కూడా హోంవర్క్ చేసేటప్పుడు డేట్ పక్కనే మీ నేమ్ రాయండి, కింద హోంవర్క్ చేయండి. ఇంగ్లీష్ వేరేగా ఒక పేపర్ మీద, రోజు వేరే అంటే సెపరేట్ పేపర్స్ మీద చేయండి. ఇంగ్లీష్ ఒక పేపర్ మీద, గ్రామర్ ఒక పేపర్ మీద చేయండి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఐ హోప్ యూ ఆల్ అండర్స్టూడ్. థ్యాంక్ యూ.